પીયું ને સંભાર, તું પીયું ને સંભાર. બલિહારી રે થયું અજવાળું રે, જ્યારે ઉદિયો સસિયર ભાન, જ્યારે ઉદિયો સસિયર ભાન, થયું અજવાળું રે. કૃપા જેને જગજીવન કેરી, તે કેમ રહેશે અજાણ, થયું અજવાળું રે. બલિહારી રે મુખડે મોહી રહી, મને લાગ્યા રે મોહના બાન, મને લાગ્યા રે મોહના બાન, મુખડે મોહી રહી. સુદના રહી સુંદર વર જોતા, સખી નિહાળું ચરણ ને પાન, સખી નિહાળું ચરણ ને પાન, થયું અજવાળું રે. બલિહારી રે ધન ધન જીવ્યાને, મારે મુગટ સાથે નહીં કામ, મારે મુગટ સાથે નહીં કામ, ધન ધન જીવ્યાને. જન્મ જન્મ જુગ જીવન જી, મન ચરણ રાખો ને શ્યામ, મન ચરણ રાખો ને શ્યામ, થયું અજવાળું રે. બલિહારી રે કોઠડી તે કોને કહીએ, જેને અંતરનો નહીં વાલ, જેને અંતરનો નહીં વાલ, ગોઠડી તે કોને કહીએ. બને નરસૈયો સંતોરે લૂંટો તમો, સાચેથી બાંધો ને પાલ, તમો સાચેથી બાંધો ને પાલ, થયું અજવાળું રે. બલિહારી રે થયું અજવાળું રે. જીરે ધન્ય તું કેમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. મેલી પુરુષાતન સખી રે વેશે થયો, તાહેરા પ્રેમથી હું રે નાચ્યો. જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા, માન તું માયરી વેદવાણી. હજુ પરાતીતના ઉપજે તુજને, મેં તુને મોકલ્યો ટાળું પાણી. જીરે મોસલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી, હાર આપ્યો પરતક્ષ ભૂપ. 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કો નહીં, તાહેરું માયરું એક રૂપ. જીરે તાહેરો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થયો. બને નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે, તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમખાય. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો. અખિલ વૃંદાવન અખિલ બ્રિજ સુંદરી, અખિલ અવનેશ્વર રાસધારી. અખિલ લીલા રહે સ્વર મન રંગે રમે, અખિલ મથુરા તે ત્રિલોક ન્યારી. હંસ સારસ રમે મોર મકરંદ તહ, અખિલ કોકિલ તહ બોલે કીર. મંદ સુગંધ સમીર શીતલ વહે, અખિલ કાલિંદી સુભગ નીર.
अखिल गोपी गोप ग्वाल गौवाचरू अखिल मोरली मधुरी धुन गाजे राधिका राधिका रटत अखिल करे निज नाम निज मंत्र निज धर्म साजे सूरत जारे संचरे शेष सुखासने आद नारायण नाम धारे वैकुंठवासी वैकुंठ सहायक सदा रस में निवालोक्षण न जाय ब्रह्म शंकर सती सनक आदेयति पवन पर बेशना तहा जाए निगमने आगम शेष अनुदिन रटे अखिल नर संयोते रसनी माहे अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रासधारी तारा दासना दासनी नित्य संगत विना भ्रष्ट थाय बुधरा मन मारु दुष्टनी संगते दुष्ट द्रष्टे करी श्रवण कीर्तन नव थाय तारु जिरे विष पाने पिला दूरी जन दोहला विष पान करता तन तेज हन से तुझ थकी वेगलो तेनि संगत करे जन्म कोटि तना सुकृतार से जिरे अमृतनी उपमा साधु ने वगटे राहुनी दुष्टता नव गई जेने प्रहलादे नारदनी गर्भ संगत करी वस कीधा वैकुंठ नाथ तेने जिरे चार मुक्ति तनी जुगत छे जुजवी ते माहे ताहेरा नवरे राचे बेहु कर जोड़ीने नरसयो विनवे जन्म जो जन्म तारी भक्ति साचे तारा दासना दासनी नित्य संगत विना भ्रष्ट थाय बुधरा मन मारु मैं जोगी जस गाया बाला मैं जोगी जस गाया रे तेरे सूत के दर्शन कारण मैं काशी तजी आया रे पार ब्रह्म पूरण पुरुषोत्तम सकल लोक जाकी माया रे अलख निरंजन देखन कारण सकल लोक फिर आया रे जो पावे सो पाओ बाबा करो आपुनी दाया रे देव आशीष मेरे बालक को अविचल बाड़े काया रे नाले हो में पाट पीतांबर ना तेरी कंचन माया रे मुख देखो तेरे बालक को यह मेरे मन भाया रे कर जोर बिनवे नंद रानी सुन हे जोगी राया रे मुख देखन नहीं दे हो बाबा बालक जात डराया रे जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात डराया रे तीन लोक को मालिक मेरो तेरे भवन छिपाया रे बाल कृष्ण को लाई जसोदा कर अंचल मुख छाया रे गोद पसार चरण रज बंदी अति आनंद बढ़ाया रे निरखी निरखी मुख पंकज लोचन नैनन नीर बहाया रे
सूर परिक्रमा करके शिव ने सिंगी नाद बजाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं जोगी जस गाया रे। राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। हजु लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो पंजर के सुआ, गड़िरे सुतारे कटेरो कीनो। हजु लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपुहात मंजारी। हरि चलो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो पंजर के सुआ। आशा मेट पांच पनिहारी, खुटत नाही करम जल कुआ। कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमृत रस चुआ। राम कहो पंजर के सुआ, राम नाम बिना ना छूटे मल, राम नाम बिना ना छूटे मल। तीर्थ व्रत कोटि का करे नित नित, पंड पखाल बरे जल थल। राम नाम बिना ना छूटे मन, सप्त दीप और नव खंड पृथ्वी, परकंबा देते पल पल। वेद पुराण कुपड़ पड़ पंडित, भूले पड़े अखेर अखेर। राम नाम बिना ना छूटे मन, जहाँ तहाँ सब आन भरोसा। बिन भगवंत भयो काहू बल, सूरदास भगवंत भजन बिना। मिथ्या और सकल बुद्धि बल, राम नाम बिना ना छूटे मल। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी बोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदे जन गांधव गुण गावे, नाचत दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, हाथ कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी। करि स्नान दान नृप दीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन माधो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, पर सत चरणारविंद आपदा हरी। धनन धनन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नवबाती अगर तेल पावक जरी।
ઇન્દ્રદમન સિંધુ ગજે રોહિણી ખડા મારકંડ શ્વેત ગંગા આનંદ ભરા એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રરંકાર કાહે સુડરે ગરુડ ખંભ સિંધ પોર જાત રાબરી હીરા માણિક મોતી પના જ્યોત કી જડી રતન સિંહાસન આપ બિરાજે બેત કી છડી 56 ભોગ નીત લાગે હોત હરી હરી સુર નર મુનિ ધરે ઠાડે બ્રહ્મ વેદ ઓચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ઘડી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિકાદ એહી રંગ બીજે હૃદય તાલ વિમલ બોધ પંચવાતિ જારી તન મન નિજ પર હરો તો આયે વેદ વારી અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ બહે દિન રાતી आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती कहत कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेसद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे सरसत संकादिकाद एहि रंग बीजे राम कबीर स्वामी कृपा करो अति ज्ञानी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति ज्ञानी बाजो अनेको विचार चल भक्ति देता हेरी जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनंती स्वामी कृपा करो अति ज्ञानी स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति ज्ञानी बाजो अनेको विचार चल भक्ति देता हेरी जे छे मुक्ति भंडार पाए लागी करू विनंती आनंद आरती हर कय पारा हरिजन आए मेरे प्राण आधारा संतो दर्शन मेरे प्राण ताप निवारे जन्म मरण भव सागर तारे साक पाक मलि भोजन पाओ शांत संगत मलि हरि गुण गाओ घेर घेर मंगल हाथ बधाई जन जीवन ताहा बल बल जाई आनंद आरती हर कय पारा हरिजन आए मेरे प्राण आधार हरिजन आए मेरे प्राण आधार 24 बांधो जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान जीवन जी छोड़ाओ चारे खान जीवन वाणी माथी वांचन करू छू अन देखी अन सांभली सतगुरु देय बताय अब निंद्रा कैसी जीवना नाम निर्मल गाय अनदेखी ચર્મ ચક્ષુઓની મર્યાદા હોય છે જ્ઞાન ચક્ષુની પ્રાપ્તિ પછી જ્ઞાનના ઊંડાણ સ્પષ્ટ થાય છે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી દ્રષ્ટિમાં વ્યાપકતા પ્રાપ્ત થાય છે
જેથી એક જ પદાર્થને અનેક દ્રષ્ટિકોણથી જોઈ તેનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન થઈ શકે છે. જેથી આ સાખીમાં કહે છે કે સદગુરુ પાસે આવી પૂર્ણ જ્ઞાન દ્રષ્ટિ હોવાથી જે આપણે આપની લૌકિક દ્રષ્ટિથી ન જોઈ શકીએ તે તેઓ આપને બતાવે છે. તેઓ જ્યારે આપણને સાચું બતાવે ત્યારે આપનો ભ્રમ દૂર થઈ જાય છે. ક્યારેક આપને પૂર્ણ દ્રષ્ટિ ન હોવાથી ટૂંકી દ્રષ્ટિથી જોઈ પૂર્ણ જોવાનો દોડ કરીએ છીએ. અપૂર્ણ દર્શનને પૂર્ણ માનવાથી મિથ્યાભાસ થાય છે. આવા મિથ્યાભાસથી ભ્રમમાં પડી જવાય છે. અહીંયા અનદેખી કહેવા પાછળ આવી સમજ જણાય છે. અનસાંભળી, આ કાનથી સાંભળીએ છીએ તે સાંભળેલાને પણ લૌકિક મર્યાદા હોય છે. શબ્દમાંથી જે સ્વર પેદા થાય છે તેમાં પણ ભેદ હોય છે. ક્યારેક શબ્દ એક જ હોવા છતાં તેના સ્વર ભેદથી શબ્દમાં ભિન્નતા આવે છે અને શબ્દના જુદા સ્વરૂપ અનુભવાય છે. આ માટે તેનો પૂર્ણ ભાવ જાણવાની પણ આપણી મર્યાદાઓ છે. સદગુરુ પાસે પ્રગટ શક્તિ હોય છે, જેથી તેઓ શબ્દના પૂર્ણ ભાવને સ્વર ભેદથી જાણી શકે છે. તેની ખૂબીઓથી તેઓ પરિચિત હોય તેના સાચા સ્વરૂપનો આપણને ખ્યાલ આપે છે, જેથી આપણે ભ્રમમાં પડતા બચી જઈએ છીએ. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. બોલીએ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પુણ્યાત્મા સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, પ્રેમજીવન મહારાજ તથા ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. સંતો સાખી ગ્રંથ અને આપણને પ્રાપ્ત થયો છે પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ ની ખૂબ જ મહેનત પછી નાના ગોપાલદાસ અને પૂજ્ય જીવનજી મહારાજ સાથેનો જે વાર્તાલાપ થયેલો તેને આપણે સાખી ગ્રંથ રૂપે સમજીએ છીએ. તે અંતર્ગત આજે પ્રબોધકાંડ સાખી નંબર 131 અને 132 લઈશું, પરંતુ તે પહેલા સંપૂર્ણથી શરૂઆત કરીએ જેથી ભાવ ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય. રામાનંદે જે કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે એ કહી સો સુનિદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહી જીવન ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવનજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. હવે સાખી નંબર 131, 131. देव से स्वर पूज्य के सबकी पाड़ी वाट, सब जग भूल्यो जीवन रामे कियो उत्पात. जीवन जी रामे कियो उत्पात. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે રામે પોતે દેવો અને ઋષિઓ વગેરેની સેવા શુશ્રૂષા કરીને લોકોને તે પ્રમાણે કરવાની પ્રેરણા આપી અને બધાને એવી સેવા કરવાનો શિરસ્તો પાડી દીધો. સબકી પાડી વાટ. આપણે ગામડામાં
એક જણ ખેતરમાંથી પસાર થાય, બીજો એનું જોઈને એના પગલે પગલે જાય, એમ કરતા કરતા ત્યાં પગદંડો કે ગાળાવાટ પડી જતી હોય છે. તેવી રીતે રામે ઝીલો પાડી દીધો અને આ રીતે બધી દુનિયા ભૂલી પડી. સબ જગ ભૂલ્યો જીવના, રામે કીધો ઉત્પાત. એટલે કે આવી રીતે અવળે માર્ગે દોરીને રામે બધાને માટે આપત્તિ ઊભી કરી દીધી છે. કબીર વિચારધારામાં શબ્દ ગુરુ, જ્યારે પરમાત્માનું રૂપ શું છે બધા કહે છે એ નામ છે. બધા પંથો પોતપોતાનું નામ પાડી દે છે અને એ નામ પકડીને બેઠા છે. રામ તો ત્રેતા યુગમાં આવ્યા, કૃષ્ણ દ્વાપર યુગમાં, સતયુગમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ ત્રણની દેવીએ શક્તિએ બનાવ્યા, ઉત્પન્ન કર્યા. પરંતુ આ બધાથી પણ પહેલા કોણ હતું? જે રોમ રોમમાં રમે છે, કણ કણમાં રમનારા એ જ રામ અને કૃષ્ણ. અને બધા દેવી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એમાં આત્મા પણ એ રામ અને કૃષ્ણ જ ચલાવે છે. આ સૃષ્ટિમાં પ્રકૃતિ પુરુષ યાને પરમાત્મા પરમપિતા ચલાવે છે. આ શરીરધારી તો આત્માના કપડા છે. 10 અવતાર તો શરીર કપડા ધારણ કરીને આવ્યા. આ મત્સ્ય, કુર્મ, વરાહ, નરસિંહ, વામન, પરશુરામ અને છેલ્લે રામ અને કૃષ્ણ. એ અવતાર જે મનુષ્ય રૂપમાં આવ્યા હતા આપણને પ્રિય લાગ્યા અને એને ભગવાન પરમેશ્વર માની લીધા. હકીકતમાં એ બધા જીવાત્મા છે. શરીર મરે છે, જીવ અવિનાશી અમર છે. ભવબંધન में बांध दिया जीव, ભવબંધન में बांध दिया एक बचारा जीव. આપણે આત્માનું પરમેશ્વરનું ભજન કરવાનું છે, શરીરનું ભજન કરવાનું નથી. અને એટલે જ જીવનજી મહારાજ કહે છે કે બધું જગત ભગવાન રામના સંદેશને સમજવામાં ભૂલું પડ્યું છે. અસલી જ્યોત સ્વરૂપ ભગવાનની ભક્તિ કરવાને બદલે બ્રહ્માજી જેવા પણ ઓમકારને જ ભજવાનું કહે છે. તેઓ પણ યજ્ઞો કરવાનું જ કહે છે. ઋષિઓની જેમ યજ્ઞોમાં બલિદાન આપી બલિરાજા કહેવાયા, તેની પ્રશંસા કરીને ભગવાન જેવા પણ તેવા યજ્ઞ કરનારના દ્વારપાળ બને છે એવું જણાવે છે. અને રાધાવરણ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું છોડી દે છે. એવી ભૂલ બ્રહ્મા વગેરે કરે છે. કર્મકાંડો કરીને આનદેવોની ઉપાસના કરે છે. પરંતુ આવા લોકોની દશા કેવી થાય છે તે જણાવતા જીવનજી મહારાજ કહે છે, દેખ તમાશા જીવના લંબે પાંવ પસાર, હરિજન સહુ કો હડ મળે તે વણ કૃપા કરતાર. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, અનન્ય ભક્તિ કરનાર ભક્ત તું કઈ પણ ફિકર કર્યા વગર નિરાતે જોયા કર કે આનદેવની ઉપાસના કરનારા ભગવત ભક્તિથી છુપી રીતે જપ તપ આદિ આરાધના રૂપી કુલડીમાં ગોળ ભાગતા હોય તેમ આવો અહંકાર રાખી ભક્તિ કરવા લાગેલા ભક્તોની ઉપર ભગવત કૃપા પામ્યા વગર
યમદૂતો જે તેમની ભૂંડી દશા કરી રહ્યા છે તે જુઓ. જીવનજી મહારાજ આ જ વાતને વધુ સમજાવતા પ્રેમ કા અંગમાં કહે છે, જ્ઞાન કથે સો બાવરા, જ્ઞાન કથે સો બાવરા, મુક્તિ માગે સો મૂઢ, પ્રેમ ભક્તિ બિન જીવના, જમકી ફાંસી પ્રૌઢ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, સનકાદિક ઋષિઓની માફક જેઓ બ્રહ્મ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, આધ્યાત્મિક વિદ્યા મેળવવાની આલોચના, ચિંતન, કલ્પના, વિવેચનની ચર્ચા કર્યા કરે છે, તેઓ બે બાકડા ગૂંચવાયેલા છે. અને જેઓ મુક્તિને મેળવવા આજીજી ધમપછાડા કરે છે, તેઓ મૂર્ખ છે. કેમ કે પ્રેમ ભક્તિ વગર સાચું જ્ઞાન કે મુક્તિ પામવા છતાંય યમરાજ દ્વારા જરૂર સખત શિક્ષા થશે. ત્રિકમદાસ સારાંશમાં લખે છે, જગતમાં ઘણા લોકો જ્ઞાન ભક્તિની, આન દેવોની ભક્તિ, કર્મકાંડ ક્રિયાઓની મોટી મોટી વાતો કરે છે અને મુક્તિની આશા રાખે છે, પરંતુ પ્રેમ ભક્તિની પ્રાપ્તિ સિવાય તેવા સ્વાંગી ઢોંગી લોકો માટે જમની ફાંસી પ્રૌઢ એટલે કે ઘણી મોટી તૈયારી રાખેલી છે. અને એટલે જ કબીરને પણ કહેવું પડ્યું કે તીન સોહાગી બહુ મિલે, તીન સોહાગી બહુ મિલે, ચોથા મિલાન કોઈ, સબે પ્યારે રામ કે, સબે પ્યારે રામ કે, પર બેઠે પરબસ હોય. અર્થાત કબીરજી કહે છે, ત્રિગુણી દેવી દેવતા એવા આન દેવોની ભક્તિમાં પ્રેમ રાખનારા તો ઘણા મળ્યા, પણ એવા ગુણોથી પર ચોથા ગુણાતીત એવા પરમાત્માની ભક્તિ કરનારા કોઈ ના મળ્યા. રામની ભક્તિ કરનારા હોય પણ જો 3 ગુણવાળા આનદેવોની ભક્તિ કરવાથી તેઓ આનદેવના તાબામાં સપડાઈ ગયેલા હોય છે. કબીર આગળ કહે છે, હંસ બગા કે પાહુના, હંસ બગા કે પાહુના, આહા કહા ભગત કરેશ, મરમ ન જાણે બાપુરો, મરમ ન જાણે બાપુરો, ઝીંગા આગે ધરેશ. અર્થાત સંતરૂપી હંસ જ્યારે સાકુટ બગલા જેવાને ત્યાં મહેમાન થયા, પણ બિચારો આ સંતની ભક્તિના રહસ્યને સમજતો ન હોવાથી તે સાકુટ બગલો જેમ હંસની કેવી સેવા કરવી તે જાણતો ન હોવાથી માછલાને ભોજન માટે પીરસવા લાગે, તેમ સાકુટ લોકો આવા સંત આગળ કર્મકાંડ, હોમ હવનની, જપ તપની ક્રિયાઓ રજૂ કરવા લાગે. અને આ સાખી નંબર 131 તોડ કાઢતા હોય તેમ કબીર કહે છે, ठाकुर हमारा राम है, ठाकुर हमारा राम है, जाका दशरथ बाप, दुनिया को दोजख दिया, हमको अपना जाप, दुनिया को दोजख दिया, हमको अपना ચાપ. અર્થાત કબીરજી કહે છે, અમે જેના દાસ, સેવક, ભક્ત છીએ તે અમારા ધણી રામ છે, જેમના પિતા દશરથ છે. આ રામે 10 અવતારના નામે દુનિયાના લોકોને દેવોની, શિવની, હનુમાનની વગેરે
યજ્ઞ આદિની આરાધનાઓ કરાવીને છેતરીને નર્કગામી કર્યા, પરંતુ અમે તેમની જ એકમાત્ર રામની આરાધના કરી. તેથી અમને રામ નામનું જ સ્મરણ રટન કરવાનું સદભાગ્ય મળ્યું અને રામ ભક્તિ અમે પામ્યા. આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે પણ કહી દીધું કે વૃંદાવન કી મौज में ब्रह्मा गए निराश, वृंदावन की मौज में ब्रह्मा गए निराश, अकथ कहानी जीवना कहा हरिजन की आस. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, વૃંદાવનમાં જે પ્રેમ ભક્તિની મજાનો આનંદ હતો તેને પામ્યા વગર બ્રહ્માજીને નિરાશ થઈને પાછા જવું પડ્યું હતું. પણ આ ભગવાનની લીલાના રસની વાત તો વર્ણવી શકાય તેવી નથી. તો પછી પ્રેમી ભક્તો જે પ્રેમ રસની ભક્તિનો ઉત્તમ આનંદ મેળવે છે તેનું વર્ણન કરવાની શક્તિની તો આશા જ રાખી ન શકાય. અને બ્રહ્માજીથી તો હરિજનો જે પ્રેમ રસ પીવે છે તે પામવાનું કલ્પી પણ ન શકાય, એટલું તેમને માટે કઠણ છે. હવે સાખી નંબર 132. સબ સાધન માં જીવણા રામ નામ તત્વ સાર, અજામિલ ગુણ કા તરી તે વેદન લહે લગાર. જીવનજી મહારાજ આપણને વારે ઘડીએ ભાર મૂકીને કહી રહ્યા છે કે ભગવત ભક્તિ માટે બધી જાતની પ્રક્રિયાઓમાં ફક્ત રામ નામ જ ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન એટલે કે માર્ગ છે. આ રામ નામથી તો અજામિલ અને ગણિકા એ પણ તરી ગયા હતા. એવા એ રામ નામનો મહિમા વેદથી પણ જરાય સમજી શકાતો નથી. સંતો કાલકા અંગમાં જીવનજી મહારાજ કહે છે, अपनी अपनी जान में सब हो बैठे मीर, राम नाम बिन जीवना जम द्वारे भई भीर. અર્થાત દરેક અહંકારી લોકો પોતપોતાના મતાંતરના આગ્રહમાં પોતાને બધા કરતા ચડિયાતો એટલે કે શ્રેષ્ઠ જાણકાર છે એવી પકડ રાખી રહ્યા છે. પણ રામ નામની ભક્તિ વગર આવા અહંકારી લોકોની યમ સદનમાં કીર્તિ થઈ ગઈ છે. એટલે કે એવા લોકો ત્યાં જ જવાના છે. કબીર કહે છે, કબીર શ્રી કૃષ્ણ ના જાણ્યા પોહો જાણે ક્યાં હોય. કબીર શ્રી કૃષ્ણ ના જાણ્યા પહો જાણે ક્યાં હોય. સો કૃષ્ણ થે સબ કુછ હૈ, સો કૃષ્ણ થે સબ કુછ હોત હૈ, બહુ મિલે કછું ના હોય, બહુ મિલે કછું ના હોય. દાસ કબીરજી કહે છે, જેણે ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની સમજ ના પડી હોય તો પછી ભલે તેમણે બીજું બધું ગમે તેટલું જાણ્યું હોય તો પણ તેનાથી કંઈ જ કલ્યાણ થાય નહીં. જ્યારે આ કૃષ્ણથી તો બધું જ બની શકે છે,
પરંતુ તેમના સિવાય બીજા બધા ગમે તેટલા ભેગા મળીને કંઈ કરવા માગે તો પણ એમનાથી કશું થઈ શકે તેમ નથી. સંતો, રામ નામ તત્વસાર એ તત્વને સમજાવતા દયાલદાસ પણ કેદારામાં કહે છે, સંત શું કાલ ન આવે નેરો, સંત શું કાલ ન આવે નેરો, કરમ ભરમ કે નિકટ ના જાય તો કહા કરે તેરો. રામ નામ જપું દિન રાતી એ વ્રત ભયો હે મેરો, સંત સંગત કબ હું નહીં છાડું, સંત સંગત કબ હું નહીં છાડું, એ ભવસાગર બીચ ભેરો. ભવસાગરનો એ ભેરું છે. और कछु मेरे मन न भावे, और कछु मेरे मन न भावे, चरण कमल चित मेरो. दास दयाल कहे कर जोरी, मैं जन्म जन्म को चेरो. પૂજ્ય જગદીશ મહારાજ આને સમજાવતા લખે છે, સંતની પાસે કાળ આવે નહીં, તેવા સંત કર્મકાંડ કે માયા ભ્રમની નજીક પણ ના જાય. તો પછી જમ તમારું શું બગાડી શકે? રાત દિવસ રામ નામ જપું છું એવો મારો નિયમ છે, અને સંતની સંગત કદી પણ છોડું નહીં, કારણ કે એ ભવસાગરની વચ્ચે અમારા સાથીદાર છે, ભેરું છે. તે સિવાય બીજું કદી પણ મારા મનમાં આવતું નથી. મારું મન તો ભગવાનના ચરણ કમલમાં લાગેલું રહે છે. હાથ જોડીને દયાલદાસ કહે છે, હું તો જન્મો જન્મથી તમારો દાસ છું, સેવક છું. હવે એ જ રામ નામ તત્વને કબીર આત્મસાત કરવા કહે છે, તે જોઈશું. બાહિર ક્યા દિખલાઈએ, ભીતર કહીએ રામ, પડા મહોલા ધની સો, નહીં જગત સો કામ. પડા મહોલા ધની સો, નહીં જગત સો કામ. અર્થાત લોકોને શું શાસ્ત્રો પુરાણોના અર્થ કરીને વિદ્વતાનું પ્રદર્શન કરો છો? તમે જ તમારા મનની અંદર જ રામ નામનું રટન કરો. કોઈ બીજાને નહીં, પણ પોતાના અંતરાત્માને જ રામ નામ જપવાનું કહો. પ્રેમ ભક્તિ વાળાથી તો જગતના ધણી ભગવાન સાથે મોહબ્બત પ્રેમમાં પડી જવાયું હોય છે. તેને સંસારીઓ કે સંસારના સુખ વૈભવ વગેરેની જરૂર નથી. કબીર આગળ ચાપખો મારતા કહે છે, જગ સારા દારિદ્રી ભયા, જગ સારા દારિદ્રી ભયા, ધનવંતા ન દેખા કોઈ. ધનવંતા તાકુ પેખીએ, જાકુ રામ પદાર્થ હોય, જાકુ રામ પદાર્થ હોય. અર્થાત ભગવાનના વાલા ભક્તો જે સુખ સંપત્તિ ધરાવે છે, તેઓ ખૂબ જ ધનવંતા છે. બાકી બીજું બધું જગતના આન દેવોના ઉપાસકો તો ગરીબ બિચારા રંક ભિખારી જેવા છે. તેઓ તો જ્યાં ત્યાં ભીખ માગ્યા કરે છે. જ્યારે રામ નામનું ધન જે ભક્તો પાસે છે, તેમના જેવા ધનવંત તો બીજે ક્યાંય નથી. કેમ કે જેમની પાસે
રામ ભક્તિ રૂપી કિંમતી પદાર્થ છે, તેઓને ધનવંતા છે એવું સમજવું. અંતમાં બગડેલા બાવાઓનો ત્રાસ ઘણા કાળથી ચાલ્યો આવે છે. શંકરાચાર્ય તે સંબંધમાં ચરપટ પંજરિકામાં કહે છે, જટિલો મુંડી લુંચિત કેસ કાસાયામ્બર બહુધૃત વેશ પશ્યન્નિપી ન ચ પશ્યતિ લોક ઉદર નિમિત્તમ બહુકૃત શોક. ભાવાર્થ કર્યો છે, કોઈ જટાવાળા તો કોઈ માથે મુંડન કરાવતા, વળી કોઈ વાળ ચૂંટાવી લેનારા, એમ અનેક પ્રકારના સાધુનો વેશ પહેરનારા ત્યાગીઓ પેટ ભરવા માટે શોક કરતા જોવામાં આવે છે. તેઓ જ્ઞાન દ્વારા જગતને જોઈ શકે છે, પણ જગતમાંથી છૂટવાને બદલે જગતમાં પાછા પડવાની તૈયારી કરતા જોવામાં આવે છે. ફરીથી જન્મ એને આ દુઃખમાં પડવાનો વારો આવશે. તેવા મૂળમતીવાળા ત્યાગીને હું કહું છું કે હે મૂળમતીવાળા, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ, ગોવિંદને ભજ. તો સંતો, આપણે સૌ દ્રઢ નિશ્ચય કરીએ અને એ જ ગોવિંદ, એ જ રામને હંમેશા ભજતા રહીશું, એવી શુભકામના સાથે સંપુટ આપીને આજના સત્સંગને વિરામ આપીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુણીદાસ કબીર, સો સદગુરુ કહે જીવણા, ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવણજી ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને લાવજો. તથા આવતીકાલે ફરીથી સવારના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રેમથી રામ કબીર. સર્વે રામ સંતોને કબીર, પ્રભાતના સંતો પ્રેમ ભક્તોને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. દરેક ભક્તોને પ્રેમ ભર્યા રામ કબીર, રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, કબીર, રામ રામ કબીર.